Good morning, students. Do you remember in the yesterday's online lecture we have discussed the first activity passage on 1.3, the cop and the anthem. Today in this video we are going to discuss the next activity passage on 1.3. See page number 31 in your textbook. At the corner of 6th Avenue, electric lights and cunningly displayed wares behind plate glass made a shop window attractive. सोपी टूक अ स्टोन म्हणजे सोपीनी दगड मारून ती काच फोडल्याचा जो पॅरेग्राफ आहे काल जिथं आपण संपवलं तिथून पुढंच सुरू झालेला आहे पॅसेज. हे कॉनपर्यंत तो सांगितलेला आहे. नाऊ गेट बिझी अँड कॉल अ कॉप सेड सोपी अँड डोंट कीप अ जेंटलमन वेटिंग वगैरे. तर तिथपर्यंत हा पॅरेग्राफ आपल्याला दिलेला आहे. स्क्रीनवर तुम्हाला पॅरेग्राफ दिसतो आहे, शिवाय तुम्ही तो तुमच्या पुस्तकात देखील पाहू शकता. आता A1 जो आहे याच्यासाठी दिलेला तो आहे आपल्याला ट्रू ऑर फॉल्स या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. तर ट्रू ऑर फॉल्सची वाक्य करत असताना वाक्य लिहून ते वाक्य ट्रू आहे का फॉल्स ते सांगायचं आहे आणि फॉल्स असेल तर कधीकधी करेक्ट करायला देखील सांगतात. आता नेहमीप्रमाणे पहिल्यांदा तुमच्यासाठी मी पॅसेज वाचून दाखवते आणि नंतर आपण ॲक्टिव्हिटीजकडे वळणार आहोत. तर स्क्रीनवर देखील तुम्हाला या ठिकाणी पॅसेज दिसतो आहे, तो तुम्ही बघायचा आहे. ॲट अ कॉर्नर ऑफ 6th Avenue, इलेक्ट्रिक लाईट्स अँड कनिंगली डिस्प्लेड वेअर्स बिहाइंड प्लेट ग्लास मेड अ शॉप विंडो अट्रॅक्टिव्ह. सोपी टूक अ स्टोन अँड डॅश्ड इट थ्रू द ग्लास. People came running round the corner, a policeman in the lead. Soapy stood still with his hands in his pockets and smiled at the sight of the brass buttons. Where is the man that done that? Inquired the officer agitatedly. Don't you think that I might have had something to do with it? Said Soapy with a friendly voice as one greets good fortune. The policeman refused to accept Soapy even as a clue. Men who smash windows do not remain to chat with the police. They take to their heels. The policeman saw a man halfway down the block running to catch a car. With drawn club, he joined in the pursuit. Soapy, with disgust in his heart, drifted along, twice unsuccessful. On the opposite side of the street was a restaurant of no great pretensions. It catered to large appetites and modest purses. Its crockery and atmosphere were thick, its soup and napery thin. Into this place Soapy betook himself without challenge. At a table he sat and consumed beefsteak, flapjacks, donuts and pie. And then he told the waiter the fact that the minutest coin and himself were total strangers. Now get busy and call a cop, said Soapy, and don't keep a gentleman waiting. No cop for you, said the waiter with a voice like butter cakes and an eye like a cherry in a Manhattan cocktail. Hey, con. Neatly upon his left ear, on the collar's pavement, two waiters pitched Soapy. He arose joint by joint as a carpenter's rule opens and dusted his clothes. Arrest seemed now but an elusive dream. The island seemed very far away. A policeman who stood before a drugstore 2 doors away laughed and walked down the arrest. In this passage, the second attempt of Soapy to get arrested is described. दुसऱ्यांदा सोपीने अटक होण्यासाठी जो प्रयत्न केला तो या पॅसेजमध्ये आलेला आहे. आता A1 काय सांगितले बघा, ट्रू ऑर फॉल्स. रिराईट द स्टेटमेंट्स अँड स्टेट वेदर दे आर ट्रू ऑर फॉल्स. पहिलं वाक्य बघा, स्क्रीनवर तुम्हाला वाक्य दिसत आहेत. सोपी एक्सपेक्टेड दॅट, बघा, सोपी एक्सपेक्टेड दॅट पोलीस शूड कॅच हिम. सोपीची अशी अपेक्षा होती की पोलिसांनी त्याला पकडावं. अर्थातच दिलेलं वाक्य ट्रू आहे. सोपी एक्सपेक्टेड दॅट पोलीस शूड कॅच हिम इज अ ट्रू सेंटेन्स. नेक्स्ट, सोपी डॅश्ड द ग्लास ऑफ द शॉप विंडो टू टेक अ रिव्हेंज. सूड घेण्यासाठी सोपीने काच फोडली. सूड घेण्यासाठी नाही फोडली, अटक होण्यासाठी फोडली. सो द सेकंड सेंटेन्स इज फॉल्स. सोपी
डॅश्ड द ग्लास ऑफ द शॉप विंडो टू टेक अ रिवेंज. सूड कोणाचाच घ्यायचा नव्हता, त्याला फक्त अटक करून घ्यायची होती. सो द गिवन सेंटेन्स इज फॉल्स. थर्ड वन, द वेटर हँडेड ओव्हर सोपी टू द पोलीस. ज्या हॉटेलमध्ये त्यांनी नाश्ता केला तिथल्या वेटरनी सोपीला पोलिसांच्या ताब्यात दिलं होतं का? नाही, त्यांनीच बडवलं सोपीला खूप. त्यामुळं द गिवन सेंटेन्स इज फॉल्स. द वेटेड हँडेड ओव्हर सोपी टू द पोलीस, फॉल्स. फोर्थ, द रेस्टॉरंट व्हेअर सोपी एट वॉज नॉट अ रिच रेस्टॉरंट. जिथं सोपीने नाश्ता केला ते काही फारसं श्रीमंत रेस्टॉरंट नव्हतं. द गिवन सेंटेन्स इज ट्रू. तिथं दिलं आहे बघा, टेबल क्लॉथ आणि क्रोकरी जाडजूड होती, अन्न काही फारशा चांगल्या क्वालिटीचं नव्हतं, त्यात ते साधंसुधं रेस्टॉरंट होतं. त्यामुळं पहिलं वाक्य ट्रू, दुसरं आणि तिसरं फॉल्स आणि चौथं पुन्हा ट्रू. आता A2 बघा, डिस्क्राईब म्हटलेलं आहे. डिस्क्राईब म्हणजे काय? वर्णन करा. काय वर्णन करून सांगायला सांगितले पहा तुम्हाला या ठिकाणी. तर डिस्क्राईब द रेस्टॉरंट वेअर सोपी एट मील. ज्या ठिकाणी सोपीनी जेवण केलं त्या रेस्टॉरंटचं वर्णन करा. आता जिथं जेवला सोपी ते अतिशय साधं रेस्टॉरंट होतं आणि त्याचं वर्णन कसं आलं आहे बघा. द रेस्टॉरंट वेअर सोपी एट हिज मील वॉज व्हेरी कॉमन अँड हॅड नो गुड लुक. इट वॉज ऑन द opposite side of the street. Large quantity of food was available on the affordable prices. Its crockery and atmosphere were thick. Its soup and napery were thin. In this restaurant there were no restrictions for the customers to enter. गरीब लोकांसाठी चालवलं जाणारं, जिथं भरपूर अन्न दिलं जात असे आणि किंमत कमी होती पैशाची. पर्सेस असं म्हटलेलं आहे बघा. तर लो पर्सेस म्हणजे कमी किमतीत तिथं जेवायला मिळत असे. बाकी यथातथाच होतं आणि तिथं काही अमकेच कपडे घातलेले आले पाहिजेत गिऱ्हाईक वगैरे असं त्या ठिकाणी बंधन अजिबात नव्हतं. A3 बघा, गिव्ह रिझन. कारण द्या म्हणलेलं आहे. काय कारण द्यायचं आहे? द पोलिसमन रिफ्युज्ड टू ॲक्सेप्ट सोपी ॲज अ कल्प्रिट ऑफ डॅशिंग द ग्लास विंडो. कारण द्या की सोपीने दगड मारून काच फोडली दुकानाची आणि तिथंच उभा राहिला. जेव्हा पोलीस आले, ऑफिसरनी सोपीला तिथं बघून विचारलं की कोणी फोडली काच, तुम्ही बघितलं का? तर सोपी म्हणाला मीच फोडली. आणि पोलीस काही ह्याच्यावर विश्वास ठेवायला तयार नाही का? तर त्या ठिकाणी आपण वाक्य वाचलं की जे लोक काच फोडतात तो काय म्हणाला? द पोलिसमन रिफ्यूज टू ॲक्सेप्ट सोपी इव्हन ॲज अ क्लू. मेन हू स्मॅश विंडोज डू नॉट रिमेन टू चॅट विथ द पुलिस. जे लोक काचा फोडतात ते काय पोलिसाशी गप्पा मारायला तिथं थांबत नाहीत, त्यामुळं तू खोटं बोलत आहेस. खरं म्हणजे सोपीने काच फोडलीच होती, परंतु पोलीस त्याच्यावर विश्वास ठेवायला तयार नाही, कारण पोलिसाचं असं म्हणणं होतं की द पर्सन हू स्मॅश विंडोज दे डू नॉट रिमेन टू चॅट विथ द पुलिस, दे ट्राय टू रन अवे. आता या ठिकाणी तुम्हाला स्क्रीनवरती त्याचं उत्तर देखील पाहायला मिळेल. अर्थातच याचं तुम्हाला नंतर PDF करून पाठवण्यात येईल. बघा या ठिकाणी उत्तर दिसतंय. द पोलिसमन रिफ्यूज टू ॲक्सेप्ट सोपी ॲज अ कल्प्रिट ऑफ डॅशिंग द ग्लास विंडो बिकॉज men who smash windows do not remain to chat with the police. They try to run away from that place as early as possible. ज्यांनी काच फोडली असेल ते काय करतात? लवकरात लवकर तिथून पळून जायला बघतात. तिथं पोलिसाची वाट बघत उभा राहत नाहीत आणि म्हणून पोलिसांनी सोपीवर विश्वास ठेवला नाही. आता A4 बघा, पर्सनल रिस्पॉन्स. गिव्ह एनी फनी इव्हेंट ऑफ युअर लाईफ इन 50 वर्ड्स. तुमच्या आयुष्यात घडलेला एखादा मजेशीर प्रसंग सांगा. तर याच्यामध्ये तुम्ही रस्त्यात घसरून पडला किंवा बसमध्ये चढला आणि तिकिटाला पैसे नाही असा प्रसंग तुमच्यावर आला असेल तर तुम्ही लिहू शकता. आता या ठिकाणी उत्तर म्हणून आपल्याला काय दिलेलं आहे बघा. वन्स आय वेंट फॉर अ वॉक इन अननोन प्लेस विथ माय फ्रेंड. इट वॉज अ नाईट टाईम. एकदा मी माझ्या मित्राबरोबर रात्रीच्या वेळी फिरायला गेलो आणि तोही कसा? अननोन रोड. बघा या ठिकाणी उत्तर दिलेलं आहे. तर एकदा एका अनोळखी रस्त्यावर मी माझ्या मित्राबरोबर फिरायला गेलो
वेन वी वेअर कमिंग बॅक आय पुट माय लेग ऑन अ रोप. एका सुतळीवर दोरीवर माझा पाय पडला. आय थॉट इट ॲज अ स्नेक अँड क्राईड लाऊडली. मला वाटलं की तो साप आहे आणि म्हणून मी जोरात ओरडलो. माय फ्रेंड लाईटेड हिज मोबाईल टॉर्च. आणि मग माझ्या मित्राने मोबाईलचा टॉर्च लावला. वी वेअर रिलिव्ड सीईंग अ पीस ऑफ रोप. आणि आम्हाला जेव्हा दोरीचा तुकडा दिसला तेव्हा सुटका झाल्यासारखं वाटलं. वी लाफ्ड अ लॉट. इट वॉज अ ग्रेट फन. अशा रीतीने फार मजा आली. आम्ही घाबरलो आणि जेव्हा आम्हाला कळलं की आम्ही दोरीच्या तुकड्याला साप समजलो होतो, इट वॉज ऑल फन. तुम्ही वेगळाही कुठला प्रसंग तुमच्या आयुष्यातला लिहिला तरी चालेल. त्यानंतर A5 बघा, लँग्वेज स्टडी. पर्सनल रिस्पॉन्सनंतर या ठिकाणी लँग्वेज स्टडी.